Hello children, welcome to our new session. In this session, we are going to see the new concept, that is impact of Napoleonic invasion of Spain and Portugal. That means invasion of Spain and Portugal by Napoleon leads to what changes that took place in the South America and the Central American regions. That's what this concept is completely tells. So along with that, there are two other incidents that took place in the South American continent, or South American regions. That is the American Revolution and French Revolution that took place in the specific years. So American Revolution took place in 1763 to 1783 and French Revolution took place in 1789. These two revolutions created or provided or inspiration to the Latin Americans to study for their independence or study for their freedom. How means these two revolutions, American Revolution and French Revolution, introduced the new concepts and new ways for the study for the freedoms, like so these two revolutions introduced the new concepts that are in a nation, all human beings and peoples in a society or a country has to be treated equally, and also they should be enjoy their own freedom. What extent they want, they can enjoy their freedom. No individual should not be under the control or should be treated like a slave. This and all has to be relieved and released from anyone's control. So these concepts and all are they given in the American Revolution and French Revolution. So these two revolutions around the world created lots of changes and brought independence among different nations. So that spirit created inspirations to the Latin American peoples also. Along with that, after these two important revolutions took place in the year 1808, Napoleon from France, he invaded Spain and Portugal in the year 1808, and this led to the easy and quickening of liberation process in the South American continent. How means South Americans were colonized or under the control of Spain and Portugal. So what happened from here? From here, France, from here, Spain and Portugal are near to the France. So Napoleon started invading Portugal and Spain in after 1808 or since 1808, and this led to colonization of South America under the Portugal and Spain. They are again going back to their own nation to protect their own country, and that easier to the liberation or independence of the South American nations. Along with that, on the other side, under the leadership of Simon Bolivar, called El Liberator or the Liberator. These are the two names given to the Simon Bolivar. So this person, Simon Bolivar, who supported and created the spirit of independence among the South American peoples. So when it comes to the Brazil, Brazil was under the control of Portuguese. So Napoleon on the other side started invading Portugal, which is very near to the France. So to protect or to safeguard the Portugal, the rulers who ruled from Brazil, they started flee or they ran away from here to safeguard their Portugal, and that led to the easy liberation or independence for the Brazil nation.
So with this concept ends, we will move to the next concept. Monroe Doctrine. Monroe Doctrine means some of the European powers, they are trying to colonize or imperialize the South America and the Central American regions. So this was felt by the US President Monroe, and he decided and he introduced a doctrine or agreement with the European powers. If you interfere or intervene into capture any of the South America or Central American nations, then you will be facing a war against with the USA. That is the concept that's given in the Monroe Doctrine. So இந்த கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்கம் பிரான்ஸ்ல இருந்து நெப்போலியன் என்ன பண்றாருன்னா, இருக்கிற இந்த போர்ச்சுகலையும் ஸ்பெயினும் இன்வெஷன் பண்ணாரு. அதனால போர்ச்சுகல் ரூலர்ஸ், ஸ்பெயின் ரூலர்ஸ் யாரெல்லாம் இங்க சவுத் அமெரிக்காவில் அவங்க வந்து ஆக்குபை பண்ணி வச்சிருந்தாங்களோ இல்லை காலனைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களோ சவுத் அமெரிக்காவில், அங்கேருந்து அவங்களுடைய இடத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு அவங்க திரும்ப அவங்களுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது 1815 நெப்போலியன் வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவர் அந்த இடத்தெல்லாம் விட்டு வெளியேற்றப்படுறாரு. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் சவுத் அமெரிக்கன் ரீஜன்ல ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் ரூலர்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா சவுத் அமெரிக்கன் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணா ரிவோல்ட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகல் எதிராக என்ன பண்றாங்க, புரட்சி நிறைய வெடிக்குது. அங்க இருக்கிற ரூலர்ஸ் வந்து விட்டு வெளியே தேர்த்தணும், நம்ம நாட்டை நாமளே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சவுத் அமெரிக்கன் மக்கள் வந்து அவங்களே இந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு இந்த அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன், பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அவங்களுடைய மனசுல தோன்றதுனால இருக்கிற ஸ்பெயினையும் போர்ச்சுகல் நம்மளையே நம்ம நாட்டை நாமளே ஆளணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெயினுக்கு எதிராகவும் போர்ச்சுகல் ரூல்ஸ் எதிராகவும் அவங்க புரட்சி வெடிக்குது. இந்த புரட்சி வெடிக்கிறதுல என்னாச்சுன்னா, சில யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வந்து ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகலும் சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி நினைக்கிறது ஒரு பக்கம் நினைச்சிட்டு உள்ள வந்து சவுத் அமெரிக்காவும் சென்ட்ரல் அமெரிக்காவும் பிடிக்கலாம்னு முயற்சி பண்றாங்க. முயற்சி பண்ணிட்டு உள்ள வரும்போது உள்ள வரலாம், இந்த நாம சவுத் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா ஃபுல்லா நம்ம பிடிச்சிடலாம், நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிடலாம் அப்படின்னு அவங்க உள்ள வரலாம்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த டைம்ல இருக்கிற யூஎஸ் பிரசிடென்ட் மொன்ரோ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இவெல்லாம் வந்து மொன்ரோவா நினைச்சிங்க யூஎஸ் பிரசிடென்ட். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இது எல்லாமே என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற பகுதி, இது எப்படி நீங்க பிடிக்க வரலாம், இந்த எல்லை பகுதி வந்து என்னுடைய எல்லை பகுதியில் இருக்கிற இடம், நீங்க எப்படி பிடிக்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்றாரு. அதையும் என்னுடைய அக்ரிமெண்ட்டை மீறி இல்லை என் பேசி கேட்காம நீங்க இந்த ஏரியா வந்து பிடிக்க வந்தீங்க, சவுத் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் பிடிக்க வந்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து யூரோப்பியன் பவர்ஸுக்கும் யூஎஸ் பவருக்கும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு போர் சூழ்நிலை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயமுறுத்தி என்ன பண்றாரு, அவங்களை திருப்பி அமைச்சிடுறாரு. அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க, 1830 இருந்து ஒட்டுமொத்த சவுத் அமெரிக்காவும் சென்ட்ரல் அமெரிக்காவும் அமெரிக்க கண்ட்ரோல்ல வந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாவே ஃப்ரீடமும் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதான் இந்த கான்செப்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்த கான்செப்ட் போகலாம். ஸோ டிஸ்யூனிட்டி அமங் லாட்டின் அமெரிக்கன் நேஷனலிஸ்ட். ஸோ இந்த லாட்டின் அமெரிக்கன், சவுத் அமெரிக்கன், சென்ட்ரல் அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்க, ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகல் இருக்கும் சண்டை போட்டு தான் அவங்க நாட்டை அவங்க காப்பாற்றினாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுச்சு, யூஎஸ்ஏ வந்து சப்போர்ட் பண்ணனால அவங்க வந்து யூரோப்பியன் பவர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களை பாதுகாத்துருந்தாங்க. தனித்தனி நாடா வந்து அவங்க வந்து யூஎஸ்கே வந்து செயல்பட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம 1821 என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் பாத்தீங்க, ஹொண்டூரஸ், பெலிசி, குவாட்டமேலா, சால்வடார், கோஸ்டாரிக்கா, பனாமா, நிகாரகுவா, இந்த நேஷனல் மெக்சிகோ, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் நேஷனல்ஸ். இவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் எடுத்து போராடி அவங்க நாட்டோடைய சுதந்திரத்தை மீட்டு எடுத்தாங்க. கூட வந்து யூஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்க, ஃப்ரீடம் ஈஸியா கிடைச்சிது. ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் 1821 என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம 1830 தான் நம்ம போன ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தோம். 1830 தான் வந்து சவுத் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, லாட்டின் அமெரிக்கா யூரோப்பியன் பவர்கிட்ட இருந்து ஃப்ரீ ஆனது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில இடங்கள்ல இந்த லாட்டின் அமெரிக்கா, இந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாடுகள் வந்து தன்னைத்தானே அவங்க என்ன பண்ணினாங்க, அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க அகெயின்ஸ்ட் ஸ்பெயின் அண்டு போர்ச்சுகல். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 1821 சென்ட்ரல் அமெரிக்கா மெக்சிகோ கிட்ட இருந்து
தனி ஒரு நாடா வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் 1839ல சென்ட்ரல் அமெரிக்கா ஒட்டுமொத்தமா என்ன ஆச்சுன்னா தனித்தனி சின்ன சின்ன நாடா இந்த மாதிரி பிளவு ஏற்பட்டு தனித்தனி நாடா வந்து அவங்க உருவாயிட்டாங்க. 1828ல பிரேசில் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு தனி ஒரு நாடா உருவாயிடுச்சு. ஸோ இதோட இந்த சைடு முடிஞ்சிச்சு. டிஸ்யூனிட்டி என்னன்னா ஒற்றுமை இல்லாமல் பிரிஞ்சு போகிறது தான் டிஸ்யூனிட்டி. ஸோ சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் இருக்க சின்ன சின்ன நாடுகள் என்ன பண்றாங்க, ஒற்றுமையா இருந்து ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகீஸ் சண்டை போட்டு அவங்களோட சுதந்திரத்தை வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா 1839, 1828 அதுக்கப்புறம் அந்த காலகட்டங்களில் தனித்தனி நாடா அவங்க என்ன பண்ணாங்க உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஒற்றுமையும் வெடிச்சு பிளவு ஏற்பட்டு தனித்தனி சின்ன சின்ன நாடா உருவெடுத்துட்டாங்க. அதான் இந்த கான்செப்ட் சொல்லிருக்காங்க. அதோட நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் யூஎஸ் இம்பீரியல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னன்னா, so at the starting era of the 20th century, United States had occupied Cuba and Puerto Rico after defeating the Spanish in 1898. So in the start of the 20th century, what happened? US imperial interest. US imperial interest means imperialism. Imperial means trying to extend or capture or dominate the weaker nation. That is known as imperialism or imperial interest. So USA wants to extend its territory towards the or capture the Cuba and Puerto Rico. So USA occupied Cuba and defeating Spain in the year 1898 captured Puerto. So these two countries were captured or colonized by USA, and since 1898 to 1902, US captured or brought the Cuba under the complete military control. So after some years, they ruled the Cuba from this period to this period. Cuba was under the military control of USA. So after this 1902, USA completely left the Cuba as a independent, but still they had a naval station in Cuba to monitor and to trace out the what's happening in Cuba. Along with that, USA retained its power and right to intervene in the internal affairs or domestic affairs of the Cuban nation. President Theodore Roosevelt's attitude to Latin American countries was summed up in the words. So, President during that time, Theodore Roosevelt, what is his attitude towards the Latin American is, speak softly and carry a big stick. That means speak softly towards the Latin American nations and carry a big stick to control them or force them to under USSR and bring the under control under the US. The Monroe Doctrine had barred European interference in the affairs of the American continent. So the president of USA during that time, Theodore Roosevelt, what is his attitude toward Latin American countries is, speak them with softly towards the Latin American nations and carry a big stick, which means speak them softly and bring them under the control by forcing them. That's what is attitude of Theodore Roosevelt. So the Monroe Doctrine barred or European interference in the affairs of the American continent. Roosevelt made an important amendment to the doctrine in 1904. It authorized US intervention in Latin America in order to maintain order. So Roosevelt again creating a doctrine in 1904. So it authorizes there is agreement between the Latin American and the US powers.
The doctrine is USA can intervene or interfere in the Latin American orders or maintain a situation of political and other economic scenarios under the control of US. So after affecting this amendment, the US became the dominant influence not only politically but also in the economics. So இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா 20ஆம் நூற்றாண்டு ஸ்டார்டிங் டைம்ல யூஎஸ் ஓட என்ன என்னன்னா அவங்களுடைய டெரிட்டரியை கியூபா பக்கமும் புயர்ட்டோ ரிக்கோன்ற 2 கண்ட்ரி பக்கமும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த 2 கண்ட்ரி பக்கமும் அவங்க டெரிட்டரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. டெரிட்டரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுனால கியூபா என்ன ஆச்சுன்னா கியூபாவும் இந்த புயர்ட்டோ அந்த 2 நேஷனும் யூஎஸ் கண்ட்ரோல்ல வந்துடுச்சு, கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தாலும். ஸோ இந்த இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கியூபா வந்து மிலிட்ரி கண்ட்ரோல், யூஎஸ் மிலிட்ரி கண்ட்ரோல் கம்ப்ளீட்டா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 1902 அப்புறம் அவங்க வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டானோ என்ன பண்றாங்கன்னா யூஎஸ் வந்து ஒரு கப்பல் தளம் இல்லை ஒரு நேவல் ஃபோர்ஸ் கியூபா அந்த தளத்துல அவங்களுடைய பேஸ்மெண்ட் அவங்க செட் பண்ணி வச்சுட்டு கியூபா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக அவங்கள மறைமுகமாக அவங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து எங்களுடைய கண்ட்ரோல் தான் இருக்கணும், உங்களோட இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் நாங்கள் தலையிடுவோம், நீங்கள் எல்லா ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கியூபா கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுனால கியூபாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளவு ஏற்பட்டுச்சு, பிளவு பிரச்சனை உண்டாச்சு. அதனால அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட சில கியூபன் லீடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா யூஎஸ் கிட்ட இருந்து ஃப்ரீடம் வாங்கிட்டாங்க. ஃப்ரீடம் வாங்கன்னு இருந்தாலும் கியூபாவுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பல ஒரு நூற்றாண்டு ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 50 ஒரு 100 வருஷமா கூட இருக்கலாம். 2 நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய கருத்து எப்படி இந்தியா பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 நாடும் எப்படியும் ஒத்து போகாது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கும் அந்த நாட்டில் இருந்துட்டு கியூபாவுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் என்னைக்குமே அவங்க ஒத்து போகாது. எப்பயுமே அவங்க வந்து ஒரு கருத்து வேறுபாடு தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த தியோடோர் ரூஸ்வெல்ட் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அவரு ஒரு டாக்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அவருடைய எண்ணம் அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே அந்த லாட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸோடைய அவருடைய நோக்கம் இல்லை அவருடைய கருத்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டா பேசுங்க, ஆனா வந்து அவங்க நம்ம கண்ட்ரோல்ல அடிமைப்படுத்தி வச்சிங்க அப்படின்றது தான். ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு எதையோ வச்சு அவங்கள அடிமைப்படுத்தி வச்சிங்க அப்படின்றது தான் அவருடைய பார்வையும் அவருடைய எண்ணமும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மொன்ரோ டாக்டரின் போட்டாங்கல்ல, இந்த மொன்ரோ டாக்டரினால யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வந்து சவுத் அமெரிக்கா, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, லாட்டின் அமெரிக்காவில் எந்த ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸும் இல்லை எந்த ஒரு தலையிடவும் கூடாது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னாச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா எல்லாமே வந்து அமெரிக்கா கண்ட்ரோல் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மொன்ரோ டாக்டரின்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க. அதனால வந்து யூரோப்பியன் பவர்ஸ் உள்ள வராமல் போனால் அவங்க தனியாகவே அவங்க ஒதுக்கப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் பவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சவுத் அமெரிக்கா, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா எல்லாமே வந்து யூஎஸ் கண்ட்ரோல்ல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, மொன்ரோ டாக்டரின் மாதிரியே 1904 இன்னொரு டாக்டரின் போடுறாங்க. அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரூஸ்வெல்ட் ஒரு டாக்டரின் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு ஆக்ட் ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ஆக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா லாட்டின் அமெரிக்காக்குள்ள அமெரிக்கா மட்டும்தான் இன்டர்ஃபியர் ஆகும், உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தலையிடுவோம், அரசியல் பொருளாதார எல்லா விஷயங்களும் தலையிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1904 ஒரு டாக்டரின் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு ஆக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. அதுதான் வந்து ரூஸ்வெல்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டாக்டரின் இன் 1904. அதை ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து அந்த ஆக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணனால லாட்டின் அமெரிக்கா ஃபுல்லாவே இன்னைக்கு வரைக்கும் அமெரிக்க கண்ட்ரோல்ல இருந்துட்டு இருக்கு. அது அரசியல் ரீதியாக மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியாகவும் யூஎஸ் கண்ட்ரோல் தான் இருந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதோட வந்து இந்த ஸ்லைடு முடியுது. அடுத்த ஸ்லைடு போகிறேன். ஸோ கிரேட் டிப்ரெஷன் இன் சவுத் அமெரிக்கா அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம். இட்டாலி, ஜெர்மனி, இந்தியா, ஏஷியா, ஆப்பிரிக்கா எல்லா நாடுகளிலுமே இந்த மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி எல்லா இடத்துலையும் பாதிப்பு உண்டு பண்ணுச்சு. அது இந்த இடத்த சவுத் அமெரிக்கா மட்டும் விட்டு வைக்கல, இங்கேயும் அதே தான். ஸோ இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி இருக்கிற காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும், ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சவுத் அமெரிக்கா வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுன்னு சவுத் அமெரிக்கா ஆட்சி புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்தோடு இருந்தாங்க.
இப்படியே ஒரு காலகட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் மிக பெரும் ஒரு அதிருப்தி ஏற்பட்டு அதனால என்ன பண்ணாங்க, நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு அரசியல் சட்டம் நிறுவனம், புதிய அரசியல் தலைவர் உருவான்னு சொல்லிட்டு அரசியல் ஆட்சி முறை எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது பேலட் பாக்ஸ்னா ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ல, சீட் நம்ம வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் பேலட் பாக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் மத்தியில் இந்த காலகட்டம் வந்து தோன்றது அப்புறம் என்னாச்சுன்னா, லாட்டின் அமெரிக்கா ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஒரு புரட்சி ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறேன்னா, அவனால வந்து கிட்ட தூரமா இருந்தாலும் அவன் வந்து எப்படியாவது இந்த லாட்டின் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா நம்ம கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க கண்ட்ரியோடைய கரன்சி டாலர், யூஎஸ் டாலர் தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து உங்களை நாங்கள் அடிமைப்படுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான விஷயம் போல்டு பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஸோ நாங்கள் அடிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மிரட்டி அவங்கள வந்து நீங்கள் டாலர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திணிக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த டாலர் பயன்படுத்தணும் திணிக்கிற விஷயம் வந்து லாட்டின் அமெரிக்கன் மக்களுக்கு வந்து சுத்தமாகவே அறவே பிடிக்கல. அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அரசியலில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு, ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு வெடிக்குது யூஎஸ்க்கு எதிராக. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா 1933 ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த பாலிசி என்னன்னா, பிராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட் அந்த பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அந்த பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா குட் நெய்பர் பாலிசி. ஸோ அந்த பாலிசி என்னன்னா, யூஎஸ் வந்து உங்களுடைய உள்நாட்டு சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமும் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம், ஆனால் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியாவோ இல்லை அரசியல் ரீதியாவோ சில டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாட்டின் அமெரிக்கா கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. அதுதான் வந்து குட் நெய்பர் பாலிசி. அதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் இந்த லெசன் முடியுது. ஸோ டாலர் இம்பீரியலிசம் என்ன பார்ப்போம். இந்த டாலர் இம்பீரியலிசம், the term used to describe the policy of the USA in maintaining and dominating over Western lands to the economic aid. So dollar imperialism means dominating a weaker nation by forcing it to use the powerful nation's currency, that is dollar, to the weaker nations. ஸோ ஏதாவது ஒரு நாடு என்ன பண்ணோம்னா, தூரமாக இருக்கிற காரணத்தால் அவங்களை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலு, நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பொலிட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்க முடியாது, மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எங்களுடைய கரன்சி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில பொருளாதார உதவியாக நம்ம செய்வோம், அரசியல் உதவிகளை செய்வோம், ஆனால் உங்களுடைய உள்நாட்டு விஷயங்களை நம்ம தலையிட மாட்டோம், ஆனால் நீங்கள் எங்களுடைய நாட்டு கரன்சியை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை வற்புறுத்துறது, அவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது. அதுதான் வந்து டாலர் இம்பீரியலிசம். கரன்சி மூலமா அவங்களை வந்து கட்டுக்கோப்புகளை கொண்டு வர்றது தான் வந்து டாலர் இம்பீரியலிசம். ஸோ வித் திஸ் second lesson ends. So in the next video or next session I will give the questions and markings in the different videos. So with this second lesson ends, we will see in the next lessons in the new subjects, maybe in geography or in civics. See you in the next session.